लुधियाना खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं निर्मलजीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नजर आम सुर्खियां ते। दिल्ली पंजाब सरकार विचाले होया 18 नियुक्ति समझौते ते प्रताप सिंह बाजवा ने कीते सवाल। कहा भगवंत मान ने केजरीवाल अगे टेके गोडे, पंजाब के पैसे दी दिल्ली कर रही है दुरवरतों। सर्किट हाउस पहुंचे वित्त मंत्री हरपाल चीमा, कहा जल्द आवेगी पंजाब की नवी आबकारी नीति, पुरानियां नीतियां दे विच भी होवेगा बदलाव। डिप्टी मेयर सरबजीत कौर के दफ्तर के बाहर हंगामा, महिलावां दा मजाक उड़ाउण दे लगे इल्जाम। महिलावां नूं हर महीने 1000 देण दी उड़ाई अफवाह, वड्डी गिनती दे विच औरतां दफ्तर के बाहर होईयां इकट्ठियां। चीते दी खाल दी तस्करी करन वाला व्यक्ति काबू, मुलजम दे कोलों बरामद होईयां 3 खल्लां। जम्मू कश्मीर तो पंजाब नूं करदा सी खल सप्लाई। लोहे ते कच्चे माल दीयां कीमतां दे विच होया वाधे रेटां तो साइकिल दीयां कीमतां भी वधियां। साइकिल व्यापारियां नूं माली तंगी दा करना पै रिहा है सामना। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब विधान सभा दे विच विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा लुधियाना पहुंचे। इस नाल दिल्ली दी सरकार अते पंजाब दी सरकार दे विचकार होए 18 नियुक्ति एग्रीमेंट नूं लै के सवाल खड़े कीते अते उन्हां ने कहा कि हुण भगवंत मान ने केजरीवाल दे अगे गोडे टेक दित्ते। उन्हां ने कहा कि पंजाब दे विच लॉ ऑर्डर दी स्थिति खराब हो रखी है ते भगवंत मान अपना सूबा छड्ड के 2 दिनां तो दिल्ली दा दौरा कर रहे हैं। प्रताप बाजवा ने कहा कि पीली पग बन्नण दे नाल कोई भी शहीद आजम भगत सिंह वर्गा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब का पैसा बाहर जा रहा है, इसकी दुरवरतों दिल्ली सरकार करेगी, जदों कि पंजाब पहला ही वड्डी आर्थिक मंदहाली दे नाल जूझ रहा। इस दौरान उन्होंने होर भी कई मुद्दों नूं लैके आप सरकार नूं घेरिया। समुची कांग्रेस की सारी लीडरशिप सारों वड्डी खुशी की गल है कि सारे वीर भरा मेरे सारे एक छोटे जे नोटिस से अज इत्थे हाजिर होए ने। देखो कुछ मुद्दे ने जिन्हां ते अचानक ही तुहाडे नाल चर्चा करनी बहुत ज़्यादा जरूरी सी। उहदे च पहला है कि जिहड़ा कल एक अज एग्रीमेंट साइन कीती है 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट्स ने, केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट ने ते पंजाब ने। साडा बहुत देर तो कहना है ते पंजाब के लोगों को बहुत चंगी तरह गल समझ लेनी चाहिए कि जिहड़ी आप जमात है केजरीवाल साहब की, ये बेसिकली असी शुरू तो कहते हैं तो ये एस्टैबलिश होंदी जा रही है कि ये एक पार्टी जिहड़ी है होंद जिहड़ी आई है, ये बी टीम है RSS। उधर ही लुधियाना के सर्किट हाउस के विखे हरपाल चीमा के वलों एक मीटिंग की गई है तो इस मीटिंग तो बाद मीडिया के नाल हुई अपनी गलबात के दौरान उन्होंने वलों एक खुलासा किया गया कि पंजाब के लिए सरकार जल्द ही एक नवी एक्साइज पॉलिसी लैके आ रही है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि पुरानिया सरकारों के वलों चलाईया गई सारिया ही पॉलिसियां दे विच सरकार बदलाव कर रही है, जिसनूं जल्द ही लागू कर दिता जाएगा। पंजाब सरकार के वलों दिल्ली के नाल कीते गए समझौते ते लगातार विरोधी पार्टियां दे वलों सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद पंजाब का हर पक्षों विकास करना है और विरोधी धिरां नूं यह सब वेख के हुण तकलीफ पहुंच रही है। देखो सरकार जिहड़ी आ पंजाब विच एक्साइज की नवी पॉलिसी लैके आ रही आ। एक्साइज की नवी पॉलिसी आऊगी, उस नूं लैके असीं लगातार इंडस्ट्री दे नाल लगातार जिन्ने भी स्टेक होल्डर ने पंजाब विच, चाहे वो छोटे ठेकेदार ने या बड़े ने या रजिस्ट्रियां वाले ने, सब दे नाल लगातार असीं मीटिंग कर रहे हैं कि उस मीटिंग के तहत अज असीं पटियाले आए सी। बहुत वैल्यूएबल सुझाव लुधियाना के जिन्हें भी ठेकेदार साहबान ने दिते ने, वो सारे वैल्यूएबल सुझाव साडे अफसर साहबान ने नोट किए ने। जो पॉलिसी ड्राफ्ट होगी उन्होंने सारे सुझावों को असीं पॉलिसी दे विच कवर करांगे। सर किस तरह का सुझाव है सरकार दी उन्होंने कोई
ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਟਸ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ੀਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। नाम है? किस काम के लिए आए हो आप? खाता खुलवाने के लिए आए। कौन सा खाता? 1000 रुपए जो फ्री आते हैं उसका खाता खुलवाने के लिए। किसने बुलाया आपको? हमको बुलाने में सुना तो मैं आ गई। सुन के आ गए हो? हाँ। किसी ने बुलाया? अब नहीं, किसी ने बुलाया नहीं। कहाँ पर आए हो आप? ये जैन के ठेके के पास आए, इधर से तो पता लगा कि गली में खुल रहा है तो मैं आ गई अंदर। ये बताया गया कि 1000 रुपये मिल रहे हैं वहाँ पे? 1000 रुपए मिल नहीं रहा, खाता कहते खुलाएगा तो आएगा, केजरीवाल देगा। अच्छा, ये बात कही है? हाँ। किसने कही आपको? किसने कहा? जो फार्म भरा गया था वो कहा था, उसका नाम नहीं पता हमें। ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀਤੋ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੰਮਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1000 ਰੁਪਈਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂਪਨ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਖਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਖਾਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਤੇ ਦੀਆਂ 3 ਖਾਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਕਰ ਤੇਂਦੂਏ ਦੀ ਖਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੋ ਲੈਪਰਡ ਸਕਿਨਸ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਪਰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਖੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਈਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੋਂਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕਲ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 300 ਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਾਧਾ 700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟ ਹਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕੱਚੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, GST ਦੇਣਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ESI ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਜਮਾਲਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਈ, ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? 1:50 ਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ? ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। जॉब कर दिया ऑफिस में जॉब कर दिया ये एयरटेल के सिम के। हाँ, तो उसके दफ्तर के सामने कोई समोसे वाला था, वो गोलगप्पे वाला था, और उसके पहले से था वो, उसी ने मतलब आया सिम लेने आया और शटर खोला तो शटर इसने बंद कर दिया, इसने फिर छलांग मार दी। फिर ऐसे हुआ ये छलांग मारे अपने जान बचाने के लिए। हाँ जी। तो लड़का अभी पुलिस ने पकड़ लिया? अभी पकड़ा नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा। क्या मांग क्या करते प्रशासन से? हाँ जी, प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? उसकी सजाएं मांग करते हैं। हाँ जी। तो लड़का कौन है प्रशासन? नहीं, मैं नहीं पहचानता जब भी लड़का नहीं। ਤੇ ਉਧਰ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਮਨਜੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸਲੇਮ ਟਾਵਰੀ ਥਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, SI ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਜਬਰੀ ਖੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੀ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ।
ਜੀ ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੋਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ? ਐਸਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹੇਵ ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚਾ ਮਾੜੇ ਘਰੋਂ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਮਾਂਡੋ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਦਸਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਜਤਿਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਇਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਵਹੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵਰਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੇਗੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ 95 929 14053 95929 14053। ਇਹ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ। ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ 18 ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਕਿਹਾ ਜਲਦ ਆਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਦੇਣ ਦੀ ਉਡਾਈ ਅਫਵਾਹ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਚੀਤੇ ਦੀ ਖਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ 3 ਖੱਲਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਲ ਸਪਲਾਈ। ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧੇ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।